Okay. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're joining us from. Okay. Thank you so much. This today is another blockbuster webinar on break the bias, gender equality, SDG 5. And today's webinar series, we have our Georgian team here with us. They are going to inspire us or share their experiences on the subject matter. This month is Women's Month, but I would like to say something. Women should be celebrating every day, not just on every month, every 8th of every month or every the month of March. Women supposed to be celebrating every day because women, we are pace setters, we are change makers, we are transformers. Women are nation builders. Without women, there will be no nation. Without women, there will be no family. Without women, there will be no us. So that is why today, gender equality, we are going to hear from the speakers here that are going to share with us gender inequality. How are we going to break this bias? It's about the time that women all over the world should stand together and break the bias, the equality. That's what we are talking about. The women, they have equal rights, they have freedom of speech, they have equal access in the working place. Women should be in both in a political appointment should be given to women. In corridors of power, women are supposed to be there. What are we talking about? Let's bridge this gap of stereotypes. Time has come when women all over the world should stand up for each other, support each other, and in creating this awareness, because together, all of us, we are going to break this bias, stereotype. Time has gone when women are being domestic violence, women are being raped, women are being brutalized, women are being uh, harassed sexually in the place of work, or even raped. Time has come for us to break this bias. So today, don't go nowhere. We have speakers those are going to share their heart out on this subject matter. It's very, very important topic that it should be addressed. All of us should come together to address this issue for women to be given equal opportunity in the society. So, without further ado, permit me to share my screen to introduce the speakers for today. I really want to appreciate all those that are joining us for today. Uh, from different platforms, we are glad that you're here today because this is a current call for everyone. Women should support each other. Let's just have I'm not saying that men, there are some women that beat women. I mean, there are women that beat men as well. Everything's supposed to be equal opportunity, same sex. We are the same thing. So that is why women, both women and men, supposed to be given equal rights everywhere, in the working place, in the corridors of powers, in a place of work, everywhere. Let women should be treated right. Let's just have our fundamental human rights. In Article 23, it says that both men and women should be treated the same. But some people in the corridors of power has taken that away. That this barbaric act has to stop. We are going to say no to this inequality. We're supposed to come together as one to bridge this, to balance this issue. Okay, so without further ado, permit me to share my screen. I pray that is going to my network. I'm so sorry if I'm freezing up a bit. I'm going to share my screen right away to introduce our speakers for today. Okay.
being patient. My network, the weather condition is actually affecting the network. Okay. Okay, it's not coming through. Yes, dear. My browser can't access my screen right now because of my poor network. Okay, let me try again. I'm so sorry. It's not working because of my poor network. Inga, could you please share the screen for me? Hello? Do you see my screen now? Can you see my screen? Hello? Yes, dear. Yes, I see. Yeah, Okay. Okay. go ahead. Okay. Thank you. Thank you so much. I'm happy that it's up right now. It's the network. Thank you so much. I really want to appreciate for all of you for being patient. My network is fluctuating, is inevitable, and we No don't problem. even. I don't. Find I couldn't help it. I'm so sorry about the technical glitches. Okay, so I'm going to start right with me. I wouldn't want to waste much time. My name is Uche Linda Bala. I'm founder of 24 DG Skills. I'm a principal education officer from Nigeria. Uh, Please permit me to introduce to you the president of Georgian team in person of Dr. Inga Kash- Kashlava from Georgia. She's a teacher of college geography and entrepreneurship basics. She teaches in a school in a Carvalitic Public School. Sorry if I didn't pronounce it well. She's a trainer of Jury Achievement Georgia Software, Best Entrepreneurship Teacher in the year 2019. She's a Global Friends Club GFC Chief Executive Officer, International Advisor, and the International Coordinator for Positive Thought Consulting and Training Solutions. She's President of the TBC Georgia. She's the Gen Leader of the Global Education Network from Georgia and Director of the European continent, Vice President of the Moment International News, Writer in Manchester, India, World Peace Summit, and WPS 2022 Home Advisor, Georgia. Thank you so much, ma'am, for the commendable work you're doing, not just in your community, but in the world at large. You being a member of these platforms, and you are so active, dedicated, and devoted to what you do. I just love you so much for being passionate about what you love so much. So the next Thank you very speaker that I will be introducing to you is no other person than Nana. Nana, in the year 2021 till now, she's the head of the service of the relationship with people in the occupied territory of Abkhazia and modern information technologies of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Abkhazia. In 2018 till now, till 2021, she's the coordinator of the relationship with people in the occupied territory of Abkhazia Council of the Autonomous. Then in 2008 to 2018,
She's the main specialist of Department of Protocol and International Relations of Supreme Council of the Autonomous Republic of Abkhazia. 2004 to 2008, she's also the main specialist of the apparatus of Supreme Council of the Autonomous Republic in the same country. And in 2013, and Emory University's School of Medicine, Atlanta, Georgia, USA, and she's the leading lecturer in English for students involved in the program at the National Center of Tuberculosis and Lung Diseases within the framework of the Georgian Tuberculosis Researcher Capacity Program. In 2019, in Sokhumi State University within the project of English language courses for IDP students from occupied territory of Abkhazia, and also project author and implementer. In 2019 to 2021, she's the coordinator of public relations in the occupied territory of Abkhazia of the Supreme Council of the Autonomous Republic. Then in 2021, she's a director of the charity organization, the project and performed works. 20 oh, she has a lot to her profile. In 2020, she's the youth parliament of the Autonomous Republic of Abkhazia in the Supreme Council of the Autonomous Republic. Thank you so much, Nana, for the wonderful work you've been doing. It's so awesome. And permit me to introduce the next no person than Advanced Sharikat's, sorry to pronounce the name, Yes. I'm so sorry. She has a higher education in the Faculty of Physics, Informatics, and Computer Engineering State Pedagogical University. She has 18 years of experience working as a physics teacher in a public school, and she's leading a teacher by status. She has 13 years of leadership experience in the position of public school principal with a permanent certificate of the right to direct. 2 years experience in coaching. In addition to school activities, she also conducts educational trainings in the field of elections. She was elected by the 50 school principals as a member of the school board of directors, a representative of the region, and we are looking for common and effective ways to solve the existing problems through a proper dialogue between the ministry and the school. She has participated in the year 2021 Global Women Competition and won a gold medal. Wow. Where we she actually engage in exchange experiences and opinion from professional teachers from different countries. She has passed many interesting and fruitful trainings and received a leadership academic certificate. She like to receive news and work continuously on in her own development. Thank you so much, ma'am, to have you here. We can't even wait for you to inspire us with your nuggets of wisdom. So the next speaker that I will be introducing to you is Manana. She's a ESL teacher at public school in Baghdati, Georgia. In 2018, she was nominated as a National Teacher Prize winner in Georgia and awarded status of mentor teacher. She also manages Baghdadi Innovation Center and coordinates youth tech club alongside with the media project Generations. She worked for the Peace Corps education trainer, coaching American Peace Corps volunteers during pre-service training. She also a recipient of Teachers Excellence Award in the year 2002 and Fulbright Program alumna from Montana State University. She's also a host so much, ma'am, for all the commendable work you're doing in the field of education. The next speaker that I will be introducing to you is Elika. She's a business trainer, a marketer, a founder and director of Key Consulting, founder and director of International Education Hub. She's a member of the American Marketing Association. She's a visiting lecturer at the International Black Sea University, the Academy of Information Technology, with experience working in a managerial positions in the private and
public sectors. She has 9 years of experience in conducting training, including corporate trainings as well. She has been invited a trainer or a consultant to conduct trainings, consultation within the framework of projects of various organizations. Examples, CTC, CACHET, Regional Development Fund, and so etc. She has conducted trainings in different regions of in Georgia within the framework of various projects for both private and public sector employees. In 2017, she's a trainer provide. Oh, she has been a trainer provider since the year 2017. Wow. She is one of the winners of the Forbes Georgia project. 30 under 30 in 2018 and 2019 for the kind of work you're doing. You are so phenomenal. You are energetic for you to be able to having conducted all these projects. Thank you. We are very grateful for all you do to empower every voice. I think I'm going to stop sharing my screen. All right. So thank you so much for your attention. Thank you so much. Thank you. I've already stopped sharing for you to see what I'm talking about. The network, I'm so sorry. It will stop very soon. It will clear off. All right. Yeah, thank you so much. Manana she's here. Thank you so much for your thank you so much for your attention. I'm so sorry my network is not stable. Before we proceed with the business of the day, I would like to go to the social media to welcome our those that are joining us from our cross platforms to welcome them. Okay. I'm so sorry, I'm freezing up. My network is freezing. Georgian. Okay, hello everyone. Good evening, good morning, good afternoon. I'm really proud of you, all the speakers today. I wish you good luck. Today is very important day and also very important topic. And I really proud of you and dear Ruche. Can you hear me, dear? Ego missing. იმ ქალბატონი უჩეს ინტერნეტის პრობლემა აქვს ხოლმე ზოგადად, მაგრამ არ აუშავს. მე ვფიქრობ, დავიწყოთ, აი, შემოგვიერთდა. Hello there, can you hear me? Please go ahead. Network just kicked me out. Could you please start with the there? Okay, thank you very much, dear. Thank you. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა, რომ დაგთანხმდით და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, გენდერული თანასწორობა, უმნიშვნელოვანესი საკითხია ნამდვილად მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზანი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დაგთანხმდით და ეს ერთგვარად წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც უკვე ასე ხმამაღლა დავიწყეთ ამაზე ამ საკითხზე საუბარი. მინდა ყველას წარმატება გისურვოთ. დიდი მადლობა გულშემატკივრებს, ვინც თვალს გვადევნებს და მხარს გვიჭერენ.
და წარმატებებს გისურვებთ. პირველი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ლიკა უხენაშვილი. მინდა წარმატება გისურვოთ ქალბატონო ლიკა და შეგიძლიათ დაიწყოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დღეს ჩემთან ერთად ხართ. მადლობა. დიდი მადლობა. ჩემი ხმა როგორ ისმის? ისმის ხომ? დიახ, ისმის. მადლობა. წარდგენისთვის პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩვენს ჯერ ჩემს კოლეგებს, სპიკერებს, რომლებიც აქ არიან, ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო ქალბატონ ინგას ჩემი მოწვევისთვის. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ესეთ ადამიანებთან ერთად ყოფნა და საშუალება ვისაუბრო ნამდვილად პრობლემურ საკითხზე. დიდი მადლობა. მინდა მივესალმო ასევე ჩვენს მაყურებელს ლაივში, ასევე ვინც გვადევნებს თვალს და მინდა მოუწოდო ასევე ჩართულობისკენ. ძალიან საინტერესო იქნება აგრეთვე გამოხმაურებები და ის ჩართულობა, რომელიც აი ამ საკითხის ირგვლივ შეიძლება გქონდეს თითოეულ მათგანს. დიდხანს არ შეგაწყენთ თავს, უბრალოდ მეც მინდა რომ როგორც ერთ-ერთმა მომხსენებელმა ვისაუბრო ამ თემის შესახებ. მე წარმადგინეს უკვე და ჩემ შესახებ აღარ ვისაუბრებ, თუმცა დღევანდელი თემა მინდა დავუკავშირო ორ მიმართულებას. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ერთი მიმართულება ეს არის განათლების სფერო და მეორე ბიზნესის მიმართულება და რადგან ორივე სფეროში ვარ და ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, განათლების მიმართულებით ჩემი ორგანიზაცია საქმიანობს და მეორეს მხრივ ჩემი პროფესია და თუნდაც სამუშაო გამოცდილებები სხვადასხვა ორგანიზაციებში უკავშირდება ბიზნესის ადმინისტრირებას, ვისაუბრებ ქალების როლზე და ჩართულობაზე სწორედ აი ამ ორი მიმართულებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნოს, რომ როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი ძალიან ხშირად მეც გამხდარვარი იმ გარკვეული სტერეოტიპის მსხვერპლი, თუ შეიძლება ესე იყოს, რომ აი ვთქვათ, გოგო ხარ, ამდენს რატომ იმუშაო, ხო, ან რა გინდა ხო, რომ აი ამდენი იმუშაო, ეს ბიჭებმა უნდა უფრო მეტი იმუშაონ, ან ყოფილა რომ ვთქვათ, შეიძლება ეპარებოდა ვთქვათ, ჩემ შესაძლებლობაში, იმიტომ რომ ვიყავი ვთქვათ, ქალი და არა ვთქვათ, მამაკაცი, რაც ზოგადად არის ისეთი არასწორი სტერეოტიპი, რაც ნელ-ნელა ალბათ ქალბატონებმა უნდა დავამსხვრევოთ და მე მიხარია, რომ ყოველდღიურად ვაწყდები ძალიან აქტიურ ქალბატონებს მთელ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა მოიცავს მათ შორის საერთაშორისო პროექტებს და ხშირად სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან გვიწევს შეხვედრა თუ კომუნიკაცია და იქაც ძირითადად არიან ქალბატონები ესეთი აქტიურები. და რასაც დავაკვირდი, აი მაგალითად საქართველოში კი კონსალტინგის ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ჯგუფი, ვინც ჩვენს პროექტებში არიან ჩართულნი, გახლავთ პედაგოგები. და აი ამ პედაგოგების 95% გახლავთ ქალბატონები და მამაკაცები შედარებით მცირე რაოდენობით არიან. მათ შორის ისინი, ვისაც განვითარება უნდა დადიან, ვთქვათ, სხვადასხვა ტრენინგებზე მონაწილეობენ პროექტებში, უფრო მეტად ვცდილობენ განვითარებას, გამოირჩევიან. ეს ადამიანები არიან სწორედ ქალბატონები, რომლებიც აი წლების წინ შეიძლება იმხელა შესაძლებლობები არ არსებობდა და ეხლა ნელ-ნელა უკვე ხელშეწყობა უფრო და უფრო მეტია და ნამდვილად სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ესენი არიან თქო გმირები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ვთქვათ, პედაგოგი თავის ოჯახის მოვლის გარდა და დაგენთახვებით ალბათ, რომ ქალბატონებს კიდევ ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი საქმე აქვთ, იმიტომ რომ მათ ოჯახს უნდა მოუარონ, თუნდაც სახლის საქმე აკეთონ, ამის გარდა ისინი მუშაობენ სკოლაში და ვთქვათ, ატარებენ გაკვეთილებს, ამის გარდა კიდევ ვთქვათ, შეიძლება ის იყოს დამატებითი საქმიანობა, შეიძლება მოსწავლეებს ამზადებდნენ, ასევე უკვე სკოლის შემდეგ არიან ჩართულნი სხვადასხვა პროექტებში, ხშირად ესწრებიან ტრენინგებს, განმავითარებელ სხვადასხვა ვებინარებს და აი არ წყვეტენ განვითარებას და როგორც გითხარით, ამათი უმრავლესობა არის ქალი, რომელიც მიუხედავად აი ამ დატვირთული საქმიანობისა, საღამოს საათებში, შაბათ-კვირას, მიუხედავად თავიანთი ოჯახური საქმიანობისა, პარალელურად მაინც არ წყვეტენ განვითარებას და ეს არის ზუსტად ის გამოწვევა, რომელიც თქვათ დღეს შეიძლება გქონდეთ ქალბატონებს, რომ
ჩვენ გავუძლოთ, ასე ვთქვათ, აი ამ გრაფიკებს და მაინც ვიყოთ მუდამ აქტიურები. და რაც შეეხება ახლა ასევე ბიზნესის კუთხით მეც მინდა ვისაუბრო, ძალიან ბევრი პროექტის საშუალებით შევხვედრილ ვარ სტარტაპერებს, ანუ სხვა პროექტებში მიწევდა ყოფნა როგორც მარკეტინგის ექსპერტს და მქონდა შეხება არაერთ სტარტაპერთან, არაერთ ახალგაზრდა მეწარმესთან, თუ არა მხოლოდ ახალგაზრდასთან, რა თქმა უნდა, დამწყებ მეწარმესთან და აქ ხშირად ქალბატონები ასევე იკვეთებოდნენ და აქაც მინდა გითხრათ, რომ არის ბევრი პროექტი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავდაჯერებულობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საკუთარი შესაძლებლობების არ შეეშინდეთ აი ამ ადამიანებს და სჯეროდეთ, რომ მათი შესაძლებლობები ძალიან დიდია და თუნდაც იგივე ბიზნესში საოჯახო სასტუმროები არის ძალიან ბევრი, სწორედ ქალების გაკეთებული, ტურისტული მიმართულებით ძალიან ბევრი სფერო, საქმიანობა აქვთ გაკეთებული, იგივე სარესტორნო მიმართულებით არის ძალიან ბევრი, ახლა ვისაც ვთქვათ ვიცი და ვიცნობ სოფლის მეურნეობის კუთხით და ძალიან ბევრი სტარტაპი თუ ძალიან საშუალო, მცირე და საშუალო ბიზნესი სწორედ ქალბატონების შექმნილია და ისინი უძღვებიან და მართავენ. აქედან გამომდინარე, აი შეიქმნა სპეციალური ესეთი პროგრამებიც, რომლებიც უფრო მეტად აი ქალების როლს უწყობს ხელს, რომ გამოიკვეთოს ქალების მხარდამჭერია, სპეციალური პროექტები ხორციელდება, რომ ქალების ბიზნესში ჩართულობა შეუწყონ მაგალითად ხელი და უფრო ქალები გამოიკვეთონ და ესეც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ დავაკვირდებით თქვა აი წლების წინ თუ ქალები იმდენად არიყვნენ ჩართული და ძირითადად ითვლებოდა რომ რაღაც სახლში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად უნდა ოჯახისთვის მოევლო ქალი, ეხლა უკვე უფრო აქტიურად არის ძალიან ბევრ პროექტებში არიან ქალები ჩართული და ყოველ შემთხვევაში საქართველოში პროექტები ძალიან ბევრი არის ამ მიმართულებით და განვითარების კუთხითაც ქალების როლი არის ძალიან შესამჩნევი. არაერთი ასე ვთქვათ შეხვედრა იყო მათ შორის ასეთ ქალებთან, რომელთაც ჰქონდათ პრობლემა თავდაჯერებულობის, რომლებიც შესაძლებელია ყოფილიყვნენ თქვათ ძალადობის მსხვერპლი და მათ სჭირდებოდათ ეს რეაბილიტაცია იმისთვის, რომ გადაწყობილიყვნენ რაღაც ახალ რეალობაზე დაიწყოთ რაღაც ახალი საქმიანობა. და ეს პროგრამები, რომლებიც მათ ეხმარებოდა, რომ უფრო მეტად გააქტიურებულიყვნენ, ძალიან დიდი შესაძლებლობა აღმოჩნდა და მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც მარტოხელა დედებისთვის მაგალითად ყოფილი პატიმარი ქალებისთვის ასევე შეიქმნა სოციალური საწარმოები. იყო შემთხვევები, როდესაც ქალები, რომლებიც ვთქვათ, შეიძლება ყოფილიყვნენ შშმ პირები, ხომ? აი მათთვის შეიქმნა ასეთი შესაძლებლობები, სოციალური საწარმოები, რომლებთა დაფინანსებაც მიიღეს და ძალიან ბევრმა ქალბატონმა შეძლო საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება უფრო უკეთ და უფრო მეტად და მათ არა მხოლოდ ვთქვათ ის როლი მოიგეს, რომ ოჯახისთვის ვთქვათ უნდა მიეხედათ, არამედ უკვე საკუთარი თანხა გაუჩნდათ და ზოგადად, როდესაც უფრო მეტად რეალიზებულები ხდებიან, მეტად თავდაჯერებულები არიან, უფრო ნაკლებად არიან დამოკიდებული, ვთქვათ, მამაკაცზე და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი და ასეთი ძალიან ბევრი შესაძლებლობები სჭირდებათ. თუმცა, აი მაგალითად ძალიან ბევრი ჯგუფში ვარ, სადაც ქალბატონების ესეთი ჯგუფებია და ყოველდღიურად ამ ჯგუფებში ჩნდება პრობლემები, იკვეთება და ბევრი ქალი წერს, რომ აი მათ აქვთ პრობლემა რეალიზების, რომ არიან ჩაკეტილები სახლში, რომ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ განვითარდნენ და ალბათ კიდევ უფრო მეტი პროექტი არის საჭირო იმისთვის და აი ზუსტად რაც უფრო მეტს ვისაუბრებთ, მადლობა ინგას და ორგანიზატორებს, რომ აი ესეთი თემებზე ვსაუბრობთ, რაც უფრო მეტი პროექტი შეიქმნება, რაც უფრო მეტი შესაძლებლობები შეიქმნება, მითი მეტი ადამიანის დაახმარება და მხარდაჭერა იქნება შესაძლებელი. შეიძლება ახლა უყურებდეს ვიღაც თქვათ აი ამ ლაივს ნებისმიერი ის ქალი რომელიც თუნდაც შეიძლება ფიქრობდეს რომ თქვათ აი რაღაცა ესეთი აკლია ხო განვითარება ან რაღაც ნაბიჯის გადადგმა ეშინია და არის ის რომ არსებობს ესეთი შესაძლებლობები არსებობს პროგრამები არსებობს შესაბამისი სერვისები რომელთაც შეუძლია რომ გამოიყენოს და უფრო მეტად განვითარდეს და როგორც გითხარით როგორც განათლების მიმართულებით ცდილობენ რომ უფრო განვითარდნენ და აი თუნდაც განათლების სფეროში ქალები უფრო ჭარბობენ
ვინც ტრენერები გინდა, პედაგოგები გინდა, ლექტორები გინდა, აი უფრო განათლების მიმართულებით ქალები უფრო მეტნი არიან ჩართულნი, ვიდრე თქვათ მამაკაცები. ხო, იგივე შეიძლება ითქვას ბიზნესიც, ნელ-ნელა მაგალითად ამ მიმართულებით ქალების როლი კიდევ უფრო მეტად იზრდება და ამტკიცებენ აი იმ შესაძლებლობას, რომ ნაკლები კი არა, შეიძლება უფრო მეტი შესაძლებლობაც გქონდეს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩართულობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად სწორად მივა ინფორმაცია აი თითოეულ ქალბატონთან, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ ეს შესაძლებლობები არის. და მე როცა იგებენ, რომ რაღაცა მინდა გავაკეთო და რა საშუალებები არსებობს. რაც უფრო მეტი ისაუბრებს ამაზე, რაც უფრო მეტი ესეთი შეხვედრა იქნება, რაც უფრო მეტ შესაძლებლობას გავაცნობთ და მე ახლა ვამბობ მაგალითად, რომ ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს პროგრამები, სახელმწიფოს პროგრამებიც, კერძო პროგრამებიც არის, რაც დაფინანსებებია, გრანტებია, დახმარებები არის ქალებისთვის, მხოლოდ ქალებისთვის კონკრეტულად, რომ მათ განავითარონ საკუთარი იდეები, საკუთარი საქმიანობები და მხოლოდ აი კონკრეტულად ქალების მიმართულების ხელშეწყობას უწყობს ხელს, ქალების წარმოჩინებას უწყობს ხელს, არის შესაბამისი ასოციაციები, გაერთიანებები, ჯგუფებია, ქალები ერთმანეთს ეხმარებიან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის მიდგომა და ის სტერეოტიპი, რაც აი ვთქვათ, ქალების მიმართ არსებობს, შეიძლება ნელ-ნელა კიდევ უფრო მეტად დაიმსხვრეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი ამ ყველაფრის ხელშეწყობა მოხდეს თითოეული ჩვენთაგანის მხრიდან. და მე მოვუწოდებდი ალბათ ყველა ადამიანს, რომ ჩაერთონ, განსაკუთრებით პრობლემა ეს არის რეგიონებში. ან თუ ახლა დედაქალაქში, ან დიდ ქალაქებში შედარებით მარტივია უფრო წვდომა ამ ყველაფერთან, როგორც ინფორმაციული კუთხით, ასევე თუნდაც ჩასვლა, მონაწილეობა და ასე შემდეგ. უფრო მეტად პრობლემას წარმოადგენს რეგიონებში, სოფლებში და იქ კიდევ უფრო მეტად სჭირდებათ განვითარება. თუნდაც განათლების კუთხით, თუნდაც იგივე საქმიანობის კუთხით და მეტი შესაძლებლობები უნდა შეიქმნას და ზუსტად ესეთი შეხვედრების საშუალებით უნდა გაიგონ, თუ რა მიმართულებები შეიძლება არსებობდეს, რას შეიძლება მიმართონ იმისთვის, რომ ყოველთვის განაგრძონ განვითარება და ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვთ ქალებს და ეს შესაძლებლობები მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული და მე ვუსურვებდი ყველა საიტში, როგორც ჩემს კოლეგა მომხსენებლებს, ვინც დღეს აქ არიან, ასევე ყველა იმ მაყურებელს თუ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც შეიძლება უყურებდეს აი ამ ლაივს, ვუსურვებდი, რომ მაქსიმალურად განავითარონ საკუთარი შესაძლებლობები და არ აქვს მნიშვნელობა სქესს. თავარი არის შესაძლებლობები, რომელიც არ შემოიფარგლება არც ვთქვათ სქესით, არ შემოიფარგლება არც ასაკით, არ შემოიფარგლება ასე ვთქვათ არც ეროვნებით. ეს ყველაფერი არის კონკრეტულად ადამიანზე დამოკიდებული და ყველა შეუძლია გააკეთოს ის, რისი გაკეთებაც უნდა, ოღონდ რა თქმა უნდა, აქ არის მთავარი მონდომება და მთავარი არის რამდენად მიზანდასახულოდ მიყვება თავის გეგმას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა პირველ რიგში ქალბატონ ინგას მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ამ თემაზე საუბარი და შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო. უბრალოდ ახლა ამ შემთხვევაში დროის ლიმიტში ჩავეტევი, რომ ძალიან არ გადავაჭარბო ჩემს დროს, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნებით სხვა დროსაც შემოგიერთდებოდით, თუ კი, ასე ვთქვათ, იქნებოდა შესაძლებლობა. Wow, dear. I am really proud of you. You are very, very amazing. Thank you very much. You do an amazing job and helpful. Please keep up a wonderful job. I'm really, and we are proud of you. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა საოცარი გამოსვლა იყო, შესანიშნავად იყო ყველაფერი ჩაშლილი და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე კიდე უფრო დაგვანახეთ კიდე აი პრობლემაც და ასევე დახმარების კუთხითაც ძალიან ბევრს აკეთებთ ქალბატონო ლიკა. ჩვენთვის ზოგადად პედაგოგებისთვის გააგრძელეთ ეს საოცარი საქმე, ჩვენ ყოველთვის თქვენთან ვართ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები მინდა ვუსურვო ჩემს კოლეგა მომხსენებლებს, რომლებიც შემდგომში წარადგენენ. Wow, congratulations. Wonderful job. Thank you very much. Okay. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ ქალბატონი ქეთევან შარიქაძე. ჩემი სკოლის დირექტორი. წარმატებებს უსურვებ ქალბატონ ქეთევანს. გესმით ჩემი? ხომ ხართ მზად?
მიკროფონი ჩაგვირთეთ ქალბატონო ქეთევან. დიახ, მესმის მზად ვარ. პატარა წარმატებებს სლაიდი გისურვებთ. მაქვს, მინდა გავაზიარო. კი, დიახ, აბა, ცადოთ. წარმატებები. მადლობა Next ლიკა. speaker is Ketevan Sharikadze. She is my school director. Good luck, dear. Okay. აუცი მე მგონი გაზიარდეს. კი, გაზიარდა. Go ahead, dear. ანუ როგორც ვთქვი, ფერები არ ჩანს, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, რაც არის. Oh. კარგით, მოგესალმებით მეგობრებო. მივესალმებით ჩვენს მომხსენებლებს, ინგას გუნდის წარმომადგენლებს, მივესალმები ყველა მსმენელს, ვინც ამ წუთში ჩვენ ლაივში თვალს გვადევნებს. განსაკუთრებით მივესალმები ქალბატონ უჩის და კეთილი იყოს ჩვენი გაცნობა. თქვენ ძალიან კარგ და საკეთილდღეო საქმეს აკეთებთ. მე ვარ ქეთევან შარიკაძე, წარმოდგენილი საქართველოდან. I am Ketevan Sharikadze from Georgia. I am teacher and school director and მე მინდა ყველას წარმატებები უსურვო, ვინც მონაწილეობას მიიღებს ამ საკითხების განხილვაში და შევეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ჩვენ ყველანი ერთად ძალიან საინტერესო თემაზე გავდივართ, რაც არის სწორედ ეს გენდერული თანასწორობა, რომელიც უშუალოდ ეხება გაეროს მიერ მიღებულ იმ უძვირფასეს მიზნებს, რაც აუცილებელია ჩვენი ყოველდღიური ყოფა-ცხოვრებისთვის და ასევე სამომავლო განვითარებისთვის. და ვიდრე მოკლედ განვიხილავდე ამ თემას და შევეხებოდე უშუალოდ რამოდენიმე ტერმინს, მე მინდა რომ დღევანდელ დღეს ორი მოვლენის აღნიშვნის გარეშე არ გავიაროთ. პირველი, მე მინდა რომ ხმამაღლა და მთელი მსოფლიოს გასაგონად თანაგრძნობა გამოუცხადო უკრაინას. ხმამაღლა აღიარო რომ არა ომს და დიდება მშვიდობას. ძალიან მინდა რომ რუსეთმა შეწყვიტოს ეს ომი და არასოდეს აღარ დაარღვიოს მდგრადი განვითარების ის მე-16 მიზანი, რასაც ჩვენ გვთხოვს, არა მარტო გაერო, არამედ გვთხოვს მსოფლიო, იმიტომ რომ ჩვენ პანდემიამ იმდენი დაგვაკლო, რომ ეხლა ომი აღარ გვჭირდება და დასაკარგი ადამიანები ნამდვილად არ გვყავს. და ძალიან მინდა დღევანდელი დღე ჩვენ აღვნიშნოთ 21 მარტი, ეს არის დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე. ყველას ვუსურვოთ ჯანმრთელობა, არიან ასეთი ადამიანები ჩვენს გვერდით, ჩვენს საზოგადოებაში. ვუსურვოთ აი ამ ჩვენს მეგობრებს ძალიან კარგად ყოფნა ჩვენს გვერდით და სწორედ ამ თანასწორობაში მათი ჩაბმა, ჩვენ ვიცით რომ მეგობრები ვართ მათი და ჩვენ ქრომოსომებს არ ვითვლით და ვაღიარებთ ყოველთვის რომ ისინი მზის შვილები არიან. აი თქვენ როგორც ხედავთ სურათზე გამოსახული ბავშვი, ჩემი მოსწავლეა, დღეს ჩვენ ერთად აღნიშნული დღე, ის არის დაუნის სინდრომის მატარებელი, გუჯა ქვია და დღევანდელი დღეც ჩაობარეთ ისტორიას ესეთი ლამაზი ღონისძიებით. ეხლა გავაგრძელებ, მადლობა. გავაგრძელებ მოკლედ. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ, მიმდინარეობდა წინა კვირაშიც ვებინარები, ინგა მე განვიხილეთ ჩვენ ერთობლივად, გავეცანით სხვადასხვა წარმომადგენლის და სპიკერის მოსაზრებებს და მოკლედ ვიცით, რომ ეს არ არის ის თემა, რომელზეც ეხლა დავიწყეთ ჩვენ საუბარი. ეს თემაა, რომელიც უშუალოდ შეეხება ადამიანის უფლებებს, რომელზეც ახლა კი არა, უკვე საუკუნის წინ საუბრობდნენ ადამიანები. დაინახეს, რომ განსაკუთრებით ქალთა უფლებები არ არის დაცული და უნდა იყოს წინ წამოწეული და მსოფლიომ დაიწყო უკვე ამაზე საუბარი. და შეიქმნა არაერთი ორგანიზაცია, არაერთი დეკლარაცია, არაერთი კონფერენცია იმისთვის, რომ ეს საკითხები იყოს განხილული, მე აქ ჩამოთვალე. ეს არის გაეროს გენერალური ასამბლეა, ეს არის ვენის დეკლარაცია, კაიროს საერთაშორისო კონფერენცია, ინტერამერიკული კონვენცია, აფრიკის ქარტით მიღებული მაპუტოს პროტოკოლი, ეს არის ევროსაბჭოს პროტოკოლი და ძალიან მცირე ჩამონათვალი ყველა იმ ღონისძიებისა, რაც უშუალოდ იმართება იმისთვის, რომ გენდერული თანასწორობა და გენდერული ბალანსი იყოს დაცული. ასე რომ მარტო ჩვენ არ ვართ ამაზე მთელი მსოფლიო ზრუნავს, მაგრამ მე რა მინდა აქ რომ ვთქვა, რომ ჩვენს თითოეული მესიჯი ჩვენს მიერ გაჟღერებული ნამდვილად მოიტანს შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ ის ადამიანები, რომელთაც შეგვიძლია რომ თითოეული აგური მოსწავლის აღზრდის საქმეში ჩავდოთ, რომ მივიღოთ სწორი შედეგები და მიზნობრივ ჯგუფებზე გათვლილი შედეგები, რისთვისაც ვიბრძვით.
ძალიან მოკლედ შევეხოთ იმ თემას, რა არის გენდერი. მე მინდოდა ამ მომიტანა ბერძნულიდან ეს სიტყვა, ეს არის სიტყვა გენოდან მოდის, გენოს, აი როგორც იწერება, როგორც წარმოგიდგენთ, ასე იწერება და ბერძნები ნიშნავენ, რომ ეს ნიშნავს აღნიშნავენ, რომ ეს ნიშნავს დაბადებას, case და შთამომავლობას. ხედავთ, რომ რამოდენიმე განმარტება აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება აღნიშნავს ის და ისინი ამბობენ, რომ ამ სიტყვას აქვს ორმაგი დატვირთვა. ერთი როგორც ბიოლოგიური სქესი და მეორე როგორც სოციალური მნიშვნელობა, ანუ სქესი როგორც სოციალური მნიშვნელობა. და ისინი ამბობენ, რომ სიტყვა გულისხმობს სქესობრივი განსხვავების ნიადაგზე მამაკაცის მხრიდან ქარის ყოველგვარი ჩაგვრის ლიკვიდაციას. ანუ უკვე თვითონ სიტყვაში ჩადეს ბერძნებმა, რომ იქვე უნდა მოახდინოს მამაკაცმა ქალზე ყოველგვარი ჩაგვრის ლიკვიდაცია. და მადლობა ამ ხალხს, რომ ესე ლამაზად წარმოთქვეს აღნიშნული სიტყვა. რა პრობლემებს ბამდე მივყავართ გენდერულ უთანასწორობას? მე ის მცირე რაოდენობა ჩამოწერე, რასაც ხედავთ, რაც ჩვენს გარშემო ტრიალებს. ქალბატონმა ლიკამაც აღნიშნა, ძალიან კარგი ორი მიმართულება წარმოგვიდგინა, ხო, ქალებზე ძალადობა გვაქვს, ფემიციდი გვაქვს, ახალი ტერმინი, ეს არის ისეთი ძალადობა, რომელსაც ქალის, თქვა, თვითმკვლელობამდე ან სიკვდილამდე მიყავს. ნაადრევი და ძულებითი ქორწინებები გვაქვს, ჯანმრთელობის კრიტიკული პრობლემები გვაქვს ქალებში, რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობის პრობლემები გვაქვს და რას დაუკავშირებ? ჯერ ის, რომ არასრულ წლოვნებს არასრულ ფასოვნად განემარტებათ და განათლება აქვთ მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს არასრულ წლოვანებაში კავშირები და არაკანონიერი და მეორე ის, რომ ნაყოფის მოცილების პრობლემა გვაქვს და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც გოგო იბადება. კი, და ეს ძალიან ცუდია. აქაც უკვე უთანასწორობაა გენდერთან მიმართებაში. შეიძლება გენდერულმა უთანასწორობამ გამოიწვიოს მავნე ტრადიციული წესჩვეულებების დანერგვა. ასევე ეზღუდებათ ქალებს რიგ შემთხვევაში გადაადგილების თავისუფლება. გოგონებს წვდომა არ აქვთ სწორედ განათლებასთან, რაზეც უკვე ლიკამ ძალიან კარგად ისაუბრა. ქალებს მონაწილეობის უფლება, ესე ვთქვათ, შეზღუდული აქვს პოლიტიკაში. კი, მართალია, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ და თანდათან უკვე შევედით იმ ფაზაში, რომ ეს საკითხები წინ წამოიწია და რა თქმა უნდა შედეგებს ვღებულობთ, მაგრამ ვერ კიდევ არიან ისეთი ქვეყნები, სადაც საერთოდაც არ აღიარებენ ამ კანონებს და საერთოდაც არ აღიარებენ ამ მიმართულებებს და ალბათ იქ მოგვიწევს გაცილებით მეტი მუშაობა. ქორწინება, განქორწინებაზე და საკუთარ ქონებაზე კანონები და ესე ვთქვათ შეზღუდული რეგულაციები გააჩნიათ ქალებს. ასევე ისინი არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი და რაც ყველაზე მთავარია ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით იმას, რომ ქალებს ძალიან ნაკლები ინფორმაციები აქვთ თავიანთი უფლებების დასაცავად. მე შევეცადე, რომ თეზისებად ინგლისურადაც წარმომედგინა ჩემი მოსაზრებები. მე მინდა გავგაცნოთ კარენ ჰორნი, ეს არის გერმანელ-ამერიკელი ფსიქოლოგი, ძალიან მაგარი წიგნი აქვს გამოცემული ქალის ფსიქოლოგია, თუ ვინმეს დააინტერესებს შეუძლია გაეცნოს, რას აღწერდა. იგი იცით რას აღწერდა, რომ დისკრიმინაცია გამოიწვია ქალებში მასკულინური კომპლექსი. ნახეთ რა საინტერესო რაღაც არის მასკულინური კომპლექსი, რას ნიშნავს ქალებში, რომ ქალებს გონიათ, რომ ვერ შეასრულებენ იმ საქმიანობას, რაც შეიძლება მამაკაცმა გააკეთოს, ამიტომ მამაკაცია ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, ქალია სუსტი სქესის წარმომადგენელი. არა, იგი ამბობს და ხაზს უსვავს, რომ შენი თავის შეცნობა, საკუთარი თავის შეცნობა არის გაუმჯობესების, გაძლიერებისა და გამდიდრების ერთ-ერთი საშუალება. ესე იგი, ქალებს მოუწოდებს, რომ შეიცნონ ყველან თავისი თავი, გაძლიერდნენ და ასე წარმოდგნენ საზოგადოებაში. ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველაფერი ეს გამოვასწოროთ, ჩვენ რა შეგვიძლია? აი ჩავატარეთ დღევანდელი ვებინარი, ხო? გავერთიანდით მასწავლებლები სხვადასხვა კულტურის, ტრადიციის, რელიგიის, წარმოშობისა და ენობრივი განსხვავებებისა, ხო? ჩავატარეთ ვებინარები, ჩავატარეთ ტრენინგები, გაუზიარეთ აზრები, სამუშაო შეხვედრები მოვაწყეთ საქართველოსთან, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები საუბრობენ, გავიზიარეთ ერთმანეთის პრობლემა, რაღაცნაირად დავსახეთ მიზნები და ამოცანები, როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა და ჩვენ რა როლი შეგვიძლია შევიტანოთ. ნახეთ, გავაძლიეროთ გენდერული მეინსტრიმინგი. ხო, რას ნიშნავს ეს? მეინსტრიმინგი ახალი ტერმინია დამკვიდრებული. ეს არის თანასწორობის მისაღებად დაგეგმილი ნებისმიერი პოლიტიკური ქმედების, კანონმდებლობის, განსხვავებული გავლენების კონტროლი. ანუ შეიძლება ნებისმიერმა ქმედებამ მიზნობრივ ჯგუფზე განსხვავებული გავლენები მოახდინოს და აი ამის შეფასების საჯარო პოლიტიკა და საჯარო აღიარებაა მეინსტრიმინგი.
გავაძლიეროთ რეფერალური მექანიზმი. ჩვენ ვინც სკოლაში მუშაობდა რეფერალთან შეხება გქონია, ვიცით რას ნიშნავს, ხო? ანუ ჩართული მხარეები, ვინც არიან ამ პრობლემების მოგვარებაში, გავაძლიეროთ ეს ინსტიტუტები, მათთან მიმართვიანობა. შესაძლებელია აქ ჩავთოთ იგივე ექიმი ჯანმრთელობასთან პრობლემების გამო, ფსიქოლოგი თუნდაც იმიტომ, რომ დაძლევადი იყოს ის სტრესები და გავლენები, რაც ქალზე შეიძლება მოხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა საგნის სწავლებაში ეს საზოგადოებრივი მეცნიერებები იქნება, STEM საგნები იქნება, სახელმწიფო ენა იქნება თუ ასე შემდეგ გავაძლიეროთ და ჩავდოთ მარცვლები გენდერული ბალანსის დაცვის შესახებ, რომ მოსწავლეებს თავიდანვე ვასწავლოთ, რომ ეს აუცილებელია და ეს უნდა გავააქტიუროთ. გავაძლიეროთ პროფესიული სწავლება, რაზეც ქალბატონმა ლიკამ უკვე მიმართულება მოგვცა, რომ ქალებს ჰქონდეთ თავიანთი პროფესია, რომელმაც თავიანთი შრომა გააგრძელონ და შეძლონ, რომ თავი ირჩინონ და არ იყონ სხვაზე დამოკიდებული. და განსაკუთრებით ხაზს უსვავს ასევე გაეროს კონვენციაც და მეც ვიტყოდი, რომ გავააქტიუროთ ახალგაზრდა მოსწავლე ბიჭებზე, ესე ვთქვათ, სწავლება განვახორციელოთ, რომ ქალთა უფლებების დაცვა მათ თვითონვე ბავშვობიდანვე უზრუნველყონ და მე ასევე მინდა აქვე გითხრათ, რომ 2016 წელს გაეროს ეგიდით საქართველოში კიდეც შეიქმნა ესეთი კამპანია კაცები ზრუნავენ, რომელშიც ჩართული იყო ისეთი მამაკაცები, რომლებიც იყვნენ განათლებულები, ჰქონდათ საუკეთესო ოჯახი და აღიარებდნენ გენდერულ უთანასწორობას, ისინი ჩართული იყვნენ, იღებდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას და მათი მხრიდან მოდიოდა ინიციატივები, როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო დაცული და ეს დღემდე გრძელდება და ჩვენამდე რამდენად აქტიურად მოაღწევს, მოკლედ ასე ვნახოთ და რაც მთავარია ბოლო სიტყვაზე გავამახვილებ ყურადღებას, ერთობლივი ძალებით დავძლიოთ სექსიზმი. რა არის სექსიზმი? ეს არის ახალი ტერმინი, რომელიც შემოსულია ჩვენ საზოგადოებაში და ეს ნიშნავს მამაკაცის უპირატესობის დაძლევას ქალზე. ანუ არ არის მამაკაცი უპირატესი ქალზე, ისინი როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდი იტყვიან, არ არის აუცილებელი ქალი და იტყვის, არ არის აუცილებელი რომ ქალი და კაცი გავდეს ერთმანეთს, არამედ მათ უნდა გქონდეთ თანაბარი მისაწვდომობა და უფლებები და ისინი ვაღიაროთ უფლებების მიხედვით თანასწორად. რას გავაუმჯობესებთ ჩვენი ამ საქმიანობით? გვეყოლება გაცილებით მეტი წარმატებული ქალი. გაიზრდებიან წარმატებული ქალბატონები, გვექნება ძლიერი, ჯანსაღი ოჯახები და მომავალი თაობა. მნიშვნელოვანია, ხო? ჯანსაღმა, საკუთარი უფლებებით დაცულმა დედამ, განათლებულმა ქალმა აღზარდოს თავის შვილები ეს, რას გამოიწვევს ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნას და რაც მთავარია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოფლიოში მშვიდობა სწორედ უნდა იყოს ასეთი ძლიერი, განათლებული და თანასწორი უფლებების მქონე ქალებისგან მიღებული. ეს ქალბატონი მარინა ბალიაშვილის მოსაზრებას წარმოგიდგენთ, ეს არის ქართველი ფსიქოლოგი, ძალიან საინტერესო თემები აქვს მას განხილული და არაერთი კვლევა აქვს ჩატარებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მან აღწერა, რომ მოჩვენებითია ქალური არასრულფასოვნების წარმოჩენა და იმაზე მეტი შეუძლიათ ქალებს, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ. თავარია იბრძოლონ და ეს დაამტკიცონო, ქალბატონო ლიკა, თქვენც გამოთქვით წეხან ასეთი მოსაზრება. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე გადავდივარ შედარებით უფრო პოზიტიურ და სახალისო თემაზე, მე გაჩვენებთ თქვენ რამოდენიმე სურათს, სადაც წარმოგიდგენთ თურმე რა შეძლებია ქალებს და რა გამოიგონეს ქალებმა სწორედ ამ სიტყვების შემდეგ. ნახეთ, ეს არის თოვლის საწმენდი მანქანა, რომელთაც გზები იწმინდება, სინტია ვესტოვერმა გამოიგონა 1892 წელს, ძალიან საინტერესოა, აი ქალის სიძლიერე თუ არ ჩანს. ნახეთ, ეს არის ავტომობილის საქარე მინის საწმენდი ჯოხი, გამოიგონა ქალმა, მერი ანდერსონმა 1903 წელს და მართლაც რომ ქალები ძლიერები ვართ. ნახეთ, გაგიკვირდებათ და ენ ლორენს ჯონსმა გამოიგონა მანქანის ხმის ჩამხშობი მაყუთში, ანუ ჩვენ რო გრუჩიტელს ვეძახით 1917 წელს, მე მგონი ძალიან საინტერესოა და გათბობის სისტემა, ცენტრალური გათბობის სისტემაც ქალმა გამოიგონა, ელის პარკერმა 1919 წელს დააპატენტა მან ეს პირველად და თქვენ ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევა და გამოგონებები შეგიძლიათ ნახოთ, ის რაც ქალებმა გააკეთეს და გაოცდებით გეგონებათ, რომ ის შესაძლებელი იყო, რომ მამაკაცებს გამოეგონათ, მაგრამ არა, ქალებმა იმუშავეს ამ ყველაფერზე. ეხლა მეგობრებო, მე მინდა ერთი სახალისო კვიზი შემოგთავაზოთ. ნახეთ, აქ შევეცადე, რომ ინგლისურადაც მეთარგმნა, რომ ყველამ მივიღოთ მონაწილეობა. აქ მაქვს მე კვიზის ლინკი, ლინკს ჩაგიგდებთ ჩატში და თქვენ გახსნით ამ ლინკს
შეგიძლიათ ლინკით ენა გადართოთ და ტესტი გააკეთოთ როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად. აქ არის გამოტანილი ტესტი, რამდენად სექსისტები ვართ ჩვენ, როგორ მიიღებთ გადაწყვეტილებას იმ 10 კითხვაზე, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ბოლოს თქვენ მიიღებთ შედეგს და ძალიან გთხოვთ თქვენ შედეგები დასკრინეთ და ჩატში გაგვიზიარეთ, ნახოთ ვინ რა შედეგი დადეთ. მე ეხლავე ჩატში გაგიზიარებთ თქვენ ლინკს. ინგა თუ შეგიძლია რომ გაგვიზიარო ლინკი, იმიტომ რომ სკრინი თუ არ მოხსენი. ახლა აი ჩავაგდებ აქ თუ შეიძლება და ძალიან გთხოვთ ვის შეძლებთ ყველა მიიღეთ მონაწილეობა და ნახოთ როგორ შედეგებს დავდებთ. აქაც არის, მაგრამ პრეზენტაციიდან ვერ აიღებთ ლინკს. მე რო გამომიგზავნოთ ქალბატონო ქეთმა ნანასაც კი გავუგზავნეთ და ის ჩააგდებს. ეხლავე? აჰა. ინტერნეტის პრობლემა გვაქვს და ეს ჩატში არ ჩანს ჩემი ჩაგდებული ლინკი? აი ხლა ვნახო. არა, არ არის. არ არის ხო? აბა მე ჩამიგდეთ ახლა. That's great. Thank you so much. That's a great presentation. Thank you. All right. That's very wonderful. მე გამომიგზავნეთ ქალბატონო ქეთმან? ერში კი. აი ახლა მე მომივიდა. აბა ცდი ახლა. კი ბატონო. კოპი. ძალიან საინტერესო იყო, დიდი მადლობა. ნამდვილად. აი, აბა ეხა თუ გამოჩნდება? იტვირთება? აბა თუ გამოჩნდება ეხლა? აი, მე ჩავაგდა ეხლა. აი, ნანამაც ჩააგდო. და კი, მეც აი კი ბატონო. აბა ვცადოთ. ინგა შეგიძლია თუ გახსენი გააზიარო და მაღლა ძალიან კარგად გამოჩნდება რომ აქ ქართული ენაც და აქვს ინგლისურიც. That's really Yes. Yeah, we send Yes. We send link and გახსნა ლინკი მე არ მიხსნის. მე გავხსენი და თქვენ თუ გიხსნით ქალბატონო მანანა, ქალბატონო ლიკა. აი მე კი. შენანა. გახსნა ლინკი მე არ სად არის? საერთოდ ვერ ხედავ ლინკს. საერთოდ არ ჩანს ჩემთან ჩატში. არ იხსნებაო. ანუ გადაგზაში ავსებენ შემდეგ მოკლედ კომენტარებშია. შედეგები გამიზიარეთ ჩატში. იხსნებაო წერენ.
გაიხსნა კი, იხსნება, გაიხსნა. სანამ მოკლედ ლინკს კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გააკეთეთ ეს ძალიან საინტერესო კვიზი და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობ თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულ მაგალითებზე აბსოლუტურად სხვა შთაბეჭდილებები გვიჩნდება და სხვა შედეგებს ვხვდებით და ნახოთ, რამდენად სექსისტები ვართ აღნიშნული კვიზით შევაფასოთ ჩვენი თავი. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, უღმესი მადლობა ქალბატონო უჩი. დიდი მადლობა ინგა, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ჩემო ძვირფასო სპიკერებო ყველას წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. Wow, very wonderful and excellent presentation. Your presentation was very interesting and memorable, dear. I wish you good luck. Go ahead, keep up an excellent job. Thank you very much. Thank you very much. მართლაც საოცარი იყო. Thank you. Yes, wonderful. That's great presentation. Thank you so much. და ნამდვილად გამოვიყენებ თქვენ სიტყვებს და ვისურვებდი ყავდეს ბევრი ძლიერი ქალი. ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ ერთად. ბევრი ძლიერი ქალი გჭირდება ნამდვილად რომ მივცეთ შესაძლებლობა თავიანთი უნარები, აი რაც გონიათ რომ არ შეუძლიათ, მე მათ ვეტყვი რომ ძალიან ძლიერები არიან და ძალიან ბევრი რამ შეუძლიათ მათ. მათ შეუძლიათ იყვნენ უძლიერესები და დაამტკიცონ თავიანთი შესაძლებლობები. ჩვენ ამას ერთად გავაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. რაც სხვანაირი ხედვით დავინახეთ კიდე ეს პრობლემა და რაღაცა ისეთი ახალი ტერმინოლოგია შემოიტანეთ. დიდი მადლობა ამისთვის. მოკლედ სწავლა. რო გონია ვიცით, დღეს კიდევ უფრო მეტი ვისწავლე მე პირადად. დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა თქვენ. Okay. გაგვიზიარებენ დარწმუნებული ვარ შედეგებს და ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი და შთამაგონებელი ვებინარი და შემდეგი მოხსენებელი გახლავთ. შვენი ქალბატონი მანანა, მოგესალმებით ქალბატონო მანანა. მიკროფონი ჩავართოთ თუ შეიძლება. გესმით ჩემი? დიახ, მესმის თქვენი, თქვენ თუ გესმით ჩემი? მესმის, დიახ, მოგესალმებით ქალბატონო მანანა. ასევე ჩვენი სიამაყე ბრძანდებით ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და ერთად ვსაუბრობთ ამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. დიდი მადლობა რომ დაგთანხმდით, წარმატებებს გისურვებთ და შეგიძლიათ დაიწყოთ. დიდი მადლობა თქვენ ასეთ მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ქალბატონო უჩეს კიდე და მადლობა ყველას, ვინც ესეთი საინტერესო ვებინარები შემოგთავაზა. და ალბათ უჩეს ვეტყვი კიდევ ინგლისურად. Thank you so much for inviting me to your webinar. I really appreciate that, and I hope that we will have chance to talk in English, and sometime later maybe I can join you as an English speaker. So I'm looking forward. Okay. Thank you very much. No problem. Okay, thank you so much. And we'll talk about like more like specific problems about like education and like particular like maybe activities and stuff. Thank you so much. მოკლედ გადავიდეთ ქართულზე, ჩემთვის ცოტა okay. ესეთ რაღაცებზე საუბარი ცოტა ისეთია ჩემთვის, მე უფრო აი კონკრეტულ რაღაც გეზე მიყვარს, მაგრამ ეს არის ძალიან აქტუალური თემა და როგორც დანარჩენებმა ისევე მასწავლებლებმაც უნდა გავითვალისწინოთ და უნდა ვიცოდეთ და უნდა აი ვასწავლოთ ბავშვებს გენდერული თანასწორობა თუ რას ნიშნავს და რა არის და მე ცოტა ჩემი კუთხით გავაკეთებ ამ პრეზენტაციას, მინდა ვისაუბრო მის შესახებ, რომ
მაგალითად 21 საუკუნე ვიცით რომ ქალების საუკუნეა და ეს გულისხმობს იმას რომ ქალებს და მამაკაცებს აქვთ თანაბარი შესაძლებლობები ეს იქნება კარიერული თუ სწავლის იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს და აი ქალები სწავლობენ ისე თუ როგორ დააკავშირონ წარმატებული პროფესიული ცხოვრება სრულყოფილ პირად ცხოვრებასთან არა მაგრამ ჩვენთან აი პირველად ეს ყველაფერი გენდერული თანასწორობასთან საუბარი გაჟღერდა სადაც მე მგონი მე-12 საუკუნეში ჯერ კიდევ დიდმა შოთამ თქვა რომ ლეკი ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადიაო არა ხო და ანუ იქიდან დაწყებული რაღაც უფრო ვიწყებთ ამ გენდერულ თანასწორობაზე საუბარს თუმცა ამდენი წლის განმავლობაში, ამდენი ხნის განმავლობაში კიდევ არსებობს რაღაც სტერეოტიპები, რომლის დამსხვრევაც მართლა რთულია. ხო და ამიტომ სკოლას აქვს განსაკუთრებული როლი ამ გენდერული თანასწორობის უთანასწორობის წინააღმდეგ, ხო? სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის, ქალთა მიმართების ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ცნობიერების შეცვლაში, ხო? და ყველაზე კარგად განათლების სისტემას შეუძლია ეს ყველაზე კარგად და ვიცით რომ განათლების სისტემა უნდა აღზარდოს გენდერული სტერეოტიპების და მოძველებული ასე ვთქვათ კულტურული ნორმებისგან თავისუფალი ადამიანები, ხო? სადაც სკოლა არის ის დაწესებულება, სადაც ანუ ფაქტობრივად ყველაზე მეტი ადამიანები, ასე ვთქვათ, გადის, ხო? ასევე ფართომასშტაბიანი შეხება აქვს, ასე ვთქვათ, ადამიანებთან, ხო? აქ ჩვენ ვაყალიბებთ ახალ თაობას, რომლის ცოდნა და ღირებულებები განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს და ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები, ძალიან სენსიტიურები, როდესაც ჩვენს მოსწავლეებს მივაწოდებთ რაღაც პატარა ცოდნას გენდერულ თანასწორობაზე. რაც შეეხება მასწავლებლების, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების ურთიერთობას ბავშვებთან დაკავშირებით აი ამ მასთან პროცესთან, გენდერული თანასწორობის სწავლასთან და რაღაცასთან, ვიცით რომ მასწავლებლების სტანდარტების მიხედვით ყველა მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებელი უნდა იყოს თანასწორობის პრინციპებზე აგებული, ხო? და უნდა ვიცოდეთ ჩვენი პროფესიული ეთიკის კოდექსის დაცვა უნდა შეგვეძლოს. და ამ უკანასკნელის მიხედვით მასწავლებლების პროფესიული ვალდებულების შესრულებას ხელს უწყობს მოსწავლეებში დემოკრატიული ღირებულებების ჩამოყალიბება, ურთიერთპატივისცემა, ასევე იმის სწავლება, რომ ბავშვები უნდა იყვნენ კრიტიკულად მოაზროვნეები, ხო? ყველაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანის ჩამოყალიბებას. თუ ჩვენ გვეყოლება, ან რაც ჩვენ უფრო მეტი კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანები და მოსწავლეები გვეყოლება და რაც ჩვენ უფრო მეტს გავზრდით ასეთ ადამიანებს, უფრო მეტად და უფრო ჯანსაღად იქნება ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ უნდა ვასწავლიდეთ და რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ამიტომ ძალიან ბევრი გამოწვევებია ამასთან დაკავშირებით. გამოწვევები არსებობს დავუშვათ სასკოლო სახელმძღვანელოებში, ხო? თუმცა იყო ითვალისწინებდა შემუშავდა რაღაც შინაარსობრივი შეფასების სახელმძღვანელოს კრიტერიუმები ადრე რამოდენიმე წლის წინ და ითვალისწინებდა სახელმძღვანელოს შეფასებას გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით. ბევრი რაღაცა ისინი დადგენილებები გამოვიდა, იყო რაღაც რეცენზირების კრიტერიუმები სხვადასხვა, მაგრამ მაინც რაღაც დარჩა ისეთი სახელმძღვანელოებში მაინც არის რაღაცა სტერეოტიპული და რაღაც ისეთი ილუსტრაციები, რომელიც სქესის ნიშნით მაინც უთანასწორობა არის. მაინც არის რაღაცა ილუსტრაციები, რომელიც უნდა იყოს აი თავისუფალი ნებისმიერი ძალადობის წამახასიათებელი მოწოდებისაგან, ხო? ხო და აი ამას აღმოფხვრაზე ახლაც კიდე მუშაობენ, ყოველ წელიწადს მუშაობენ და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყველა საგანში, ყველა კლასში სახელმძღვანელო იქნება ეს თუ გაკვეთილი იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს,
ეს გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბებისთვის რაღაცნაირად უნდა ვიბრძოლოთ, რაც შეგვიძლია ჩვენ იმ მხრივ. მაგალითად, სამოქალაქოს მასწავლებლები ხო, რასაც ასწავლიან, უნდა ისინი უფრო მეტად და კარგად აკეთებენ ამ საქმეს. მაგალითად, მე როგორც ინგლისური ენის მასწავლებელი, რაღაც პატარა იმას ვიღებ და ჩემს ინგლისურის გაკვეთილებში ვდებ პატარ-პატარა ესეთებს ვაწვდებ ბავშვებს და ვაწოდებ ისეთ ინფორმაციებს, რომ მაგალითად უფრო მეტად გავუხვივო, ასე ვთქვათ, ცოდნა და ვასწავლო თუ რა არის გენდერული თანასწორობა. მაგალითად, რამოდენიმე ხნის წინ მე მქონდა ესეთი შევიტანე მესამე კლასში ვიდეო, სადაც მგონი ყველა მიცის ეს ვიდეო, სადაც ბავშვებს ეუბნებიან, აი დააყენეს გოგო ბიჭი და ეუბნებოდნენ, რომ აი ბურთები იყო ცისფერი და ვარდისფერი და უნდა ჩაეყარათ ეს რაღაც ჭურჭელში. გოგონები ვარდისფერ ბურთებს ყრიდნენ, ბიჭები კიდევ ცისფერ ბურთებს და აი მე როცა დაასრულეს ეს ხო, მისცეს ჯილდო ამ ბავშვებს, გოგონებს რატომღაც ნახევარი ფერადი კენჭები იყო და ბიჭუნებისთვის უფრო სავსე კენჭები და ეს რომ დააყენეს ბავშვებს და დაახუჭინეს თვალები, მისცეს ეს ყველაფერი და ბავშვებმა რომ გამოხედეს და შეხედეს, რომ არათანაბრად იყო, ხო? აი ასეთი რეაქცია ჰქონდათ, რომ აი რისთვის, რატომ და ამ დროს სანამ ეს გამოჩნდებოდა, მე გავაჩერე ეს ვიდეო და ჩემს მოსწავლეებს ვკითხე, აი მეთქი, აი რატომ აქვთ ზოგიერთებს სავსე ჭურჭელი ამ ფერადი ქვებით და ზოგ ბავშვებს ნახევარი ჭურჭელი და ჩემი მოსწავლეების ასე ვთქვათ გაოცებული სახე და მათი ესეთი გულწრფელი რაღაც ემოციებმა ძალიან მართლა იმოქმედა ჩემზე და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი, როდესაც ჩემმა მოსწავლეებმა ზუსტად ისე როგორც იმ ვიდეოში ეს ბავშვები ამბობენ, თქვეს რომ ეს იყო არასწორი, ეს იყო unfair, როგორც მათ თქვეს და ეს არ იყო მისაღები და ერთნაირი სამუშაო გასწიეს ორივემ და ერთნაირად უნდა დაეჯილდოვებინათ. ამით იმ ბავშვებმა გამოხატეს ის, რომ აი აღარა აქვთ კომპლექსი, ანუ დამსხვრეულია მთლიანად სტერეოტიპები ჩემს მოსწავლეებში პირადად, ახლა მე რასაც ვამბობ, პატარებში ხო? და ამან ძალიან გამახარა, იმიტომ რომ აი აღარ დამჭირდა ზედმეტად იმაზე ყურადღების მიქცევა, რომ დავუშვათ გოგონებიც ისეთივე დასაფასებელია და ისეთივე საყვარელია, როგორც ბიჭუნები, ისეთივე შესაძლებლობები აქვთ გოგონებს, როგორც ბიჭუნებს და რაღაცნაირად ძალიან ბედნიერი გამხადა ამ სიტუაციამ და ამ ამბავმა. ასევე, როდესაც დავიწყეთ საუბარი, რომ მაგალითად ფიზკულტურის გაკვეთილზე, ხო, სპორტის გაკვეთილებზე, ზოგიერთ სკოლებში არის ისეთი რაღაც, რომ ბავშვებს აყენებენ სიმაღლისთან მიხედვით, ხო? და ჯერ დგებიან ბიჭები სიმაღლისთან მიხედვით და მერე დგებიან გოგონები სიმაღლისთან მიხედვით. რაღაცნაირად ცოტა დისკრიმინაციულიც არის ეს, იმიტომ რომ აი მე რომ ვიყავი მოსწავლე ძალიან დიდი ხნის წინ, ჩვენ ვიდექით ესე და ეხლანდელ სკოლებში მე მგონი ეგეთი რაღაც აღარ უნდა იყოს, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს გოგო არის, ბიჭი არის, ხო? სიმაღლისთან მიხედვით შეიძლება ერთნაირად ყველა დააყენო და აი თვითონ ბავშვებისგან წამოვიდა ეს. აი ჩვენ მასწავლებელო ასე რო ხდება და რაღაცა ჩვენ სკოლაში ასე არ აგვაქვს, ჩვენ დგებით ეგრე. აი მეთქი საიდან იცით ესეთი რაღაც, ხო? მაგრამ ყველაფერი იციან ბავშვებს, აი ვერანაირად არ არის რამე რომ ვერ გამოაპარებ ასეთ სტერეოტიპულ რაღაცებს, ხო? ძალიან ხვდებიან, ძალიან გრძნობიარები არიან, ძალიან კარგად ესმით ეს ყველაფერი და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი მოსწავლეები და ჩვენი ბავშვები უკვე იზრდებიან ესეთი თავისუფლები და შეუძლიათ ყველაფერზე ისაუბრონ. აი პროფესიებზე ვსაუბრობდით ამას წინათ და აი მეთქი არის თუ არა ქალის და მამაკაცის პროფესიები, ხო? ბავშვებმა რო ჩამოვწერე რაღაც პროფესიები დაწყებული აი მეხანძრე, მერე პილოტი, ასტრონავტი, მზარეული, მასწავლებელი, დანტისტი, აი ყველანაირი პროფესიები რაც შეიძლება მეტი ჩამოვწერე და ბავშვებს რომ მივეცი არჩევის თავისუფლება, მე მეთქი რომელი პროფესიის არჩევის კითხავთ.
ბავშვებმა ხომ აი ჩემთვის აი გასაკვირიც იყო, მაგრამ იმდენად არა, იმიტომ რომ ის ვიცი ჩემი მოსწავლეები როგორ აზროვნებენ, რა დონის არიან, როგორ იციან ეს ყველაფერი და ნაკითხები და ჩვენ სულ სხვადასხვა რაღაცებზე ვსაუბრობთ. ბევრი პროექტებიც აქვს გაკეთებული სხვადასხვა ადგილებზე წასულები და ვიცი, ძალიან ისეთი განვითარებულები არიან ამ იმაში. ბავშვებმა აი რატომაც არა მე მაგალითად მინდა ასტრონავტი გამოვიდე და ეს გოგო რომ მეტყვის მე მინდა პოლიციის ოფიცერი გამოვიდე რაღაც უკვე ეს იმას ნიშნავს რომ ეს სტერეოტიპები გენდერული თანდათან იმსხვრევა და ბავშვებს მე რა რომ ბიჭია და გოგოა მეც მინდა ვიყო პროგრამისტი და ეგეთი ისენი გვაქვს ხოლმე დისკუსიები და ძალიან კარგი არის ეს რომ სკოლებიც უწყობენ ხელს ბავშვებს თანამედროვე და კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უნდა გაიზარდოს ასეთი სწავლება, ასევე უნდა გაიზიარონ ბავშვებმა თავისი უფლებები და ადგილი საზოგადოებაში უნდა ისწავლონ. გაკვეთილის პროცესში ეს სტერეოტიპების წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ბრძოლა მასწავლებლის ენთუზიაზმზე არის უფრო დამოკიდებული და მის კომპეტენციაზე, ვიდრე დაუშვათ შეიძლება სახელმწიფოში არ იყოს ისე კარგად გადმოცემული, ხო? ამიტომ აუცილებელია რომ სკოლამ დამოუკიდებლად იმოქმედოს და მასწავლებლებმა ინიციატივები თავიანთ ხელში აიღოს. მე მაქვს რაღაც რამოდენიმე პატარა პუნქტი თუ რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა იმისთვის რომ აი ბავშვებში გენდერული უთანასწორობის პრევენცია მოხდეს, ხო? აი ჩემი მოგზალებული აზრით ახლა მე სხვას ვერ და მოვახვევ თავს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიცი რომ ბევრ სკოლებში ხდება ეს და ტარდება. კარგი იქნება რომ ასეთი სასკოლო ღონისძიებები ჩავატაროთ, მაგალითად გენდერული თანასწორობის პროექტი გლობალური მიზნებისთვის, ან გამართოთ რაღაც დისკუსიები, მაგალითად როგორი იქნებოდა სამყარო, რომ ყველგან გენდერული თანასწორობა არსებობდეს. ან როგორ შეძლებს შენ მოახდინო ცვლილება მსოფლიოში გენდერულ თანასწორობაზე. ან მაგალითად ისაუბრეთ თუ ვინ არის შენი როლური მოდელი. მე ეს თემაც მივეცი ბავშვებს ესე დასაწერი. აი თუ ვინ არის შენი როლური მოდელი გენდერულ თანასწორობაში ბრძოლისთვის ან გენდერულ თანასწორობაში. ბავშვებს შეიძლება დავაწერიოთ ესეები ან გააკეთონ პოსტერები, სასკოლო პოსტერები და მე აი კლასებმა რომ შეადარონ ეს პოსტერები ერთმანეთს და ანალიზი გაუკეთონ და გამოიტანონ მე შედეგი თუ რა შეიძლება და როგორ შეიძლება რაღაც შევცვალოთ უკეთესობისკენ ან რა უნდა გავაკეთოთ. ასევე შეუძლიათ ბავშვებს გააკეთონ ვიდეო რგოლები გენდერულ თანასწორობაზე და მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ ბავშვები ამას თავისუფლად შეძლებენ და გააკეთებენ ნებისმიერ სფეროში იქნება. უბრალოდ მივცეთ ბავშვებს თავისუფლება და უნდა მივცეთ ბავშვებს რაღაც ესეთი გასაღები, მოვარგოთ იმ კარს, როგორც ლადომ აფხაზავა მიცის ხოლმე თქმა, რომ მოვარგოთ იმ კარს ეს გასაღები, რომ ბავშვებს კონდეთ კრეატიულობა და კრიტიკულად იაზრუნონ და თვითონ შექმნან ეს რაღაც პროდუქტი ან რაღაც ესეთი საინტერესო იდეები გენდერულ თანასწორობაზე. ისინი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები არიან და უფრო მეტად შეუძლიათ ამაზე იმუშაონ და უფრო მეტი კრეატიულობით ვიდრე ჩვენ დავუშვათ მასწავლებლები. მე ასეთი მცირე პატარა ეს მქონდა დღეისთვის და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომეცით შანსი ეს ჩემი სათქმელი გამეზიარებინა თქვენთვის და იმედია რომ რა ვიცი. Wow. შევხვდებით და მე კიდე რაღაცებს ვისწავლეთ და გავიზიარეთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა. Thank you very much. Million thanks, dear. You are Thank you. really most welcome. You are best teacher. I am proud of you. I wish you good luck and დიდი მადლობა so your students. ძალიან ნამდვილად დიდი მადლობა. როგორი საოცარი ქალბატონი გძანდებით. დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს. მე მიხარია, ბედნიერი ვარ, რომ არსებობს ეს პედაგოგები, როგორც თქვენ ხართ ზოგადად
აი გათხრა. არ ვიცი მართლა საოცარი ქალბატონები ბრძანდებით დღეს ვინც მყავდა სტუმრად და ზოგადად საქართველოში მსოფლიოში უამრავი ესეთი წარმატებული და საოცარი პედაგოგია და მე სწორედ ამის იმედი მაქვს რომ ჩვენი მომავალი თაობის იმედი მაქვს იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი პედაგოგები ყავთ მათ სჭირდებათ ნამდვილად მიმართულება წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ საოცარი პრეზენტაციისთვის. ყველას დიდ მადლობას ვუხდით, რომ დაგვითმეთ დრო ამ მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრეთ დღეს. მე ვხედავ აქტიურ ჩატს. დიდი მადლობა. შემდეგ ყველას გავცემ პასუხს და დიდ მადლობას გადავხდი. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის, ვინც გულში მატკივრობდა დღეს. Thank you very much, dear Uche. Yes, today's very important topic. Gender equality is first of all a human right. Women have the right to live with dignity, free from fear and fear. Empowering women is essential to achieving sustainable development and eradicating poverty. Strong women contribute to the well-being and productivity of families and community and improve the future prospects of the next generation. Thank you very, very much all. Wow. Thank you all speakers. Thank you, dear Uche. This is really means a lot. Thank you very much. Thanks all participants. Support. Thank you very much. And today I was very, very happy. Wonderful and excellent job. Yes, thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank can you. I Thank ask, you. Take it I would really like to. Okay, go ahead. Okay, go ahead. There is a question in the comments. If could you tell us how education can change the mindset of some people who don't pay attention to women's rights, especially the young? In brief, I don't know. Maybe let's do it. Let me paste it on the. Yeah. Today we have very active chat, dear Uche. Can I answer this question from my perspective, just from teacher's perspective? Sure. Okay. Thank you very much. Please go ahead. I wanted to paste it on the screen. Please go ahead. Oh, okay. So should I wait until we post it on the screen? No problem. Go ahead. Okay. So I could say that education can really change the mindset, even though they don't pay attention to women's rights, and even though that there are some people that still don't pay attention to women's rights and still think that men are superior than women. I would still encourage you to read the books to the young generation, to show them some movies about the gender equality. There are lots of videos you can find on YouTube, you can find in the internet. There are also books that you can read to your students, and like showing these movies and reading the books to your students, and maybe doing some activities and giving them some prompts to write essays about how do they what do they think their gender equality is, and how can we differ boys from girls and stuff. You can change their mindset. As much information you give to your students, as soon and very soon they will change their minds about the women's right. And if I'm not right, and if you can guys add something, I would be very happy to listen to your as well. Wow. Thank you very much. Great answer. That's great. Wow. Yeah, thank you so much.
for that wonderful response to that question. You've already answered it. We as educators, that I put it in the live chat, that teachers, we have a lot to do. Parents as well, to rid the gap of these stereotypes. You know, from the homes, our various homes, the parents has a lot to do, and teachers as well. We have to start from grassroots because what we are doing now, we are creating awareness of gender equality. Let students, catch them young. Let them, because by so doing, I believe that their mindset is going to change as regards to the this bias between the men and women, girls and boys, because start from early stage. If that, if their mindset should be, I think there is a proper orientation, but given to students at every stage, not the student, even as they are growing up, they work with it, so that in the long run, that we maintain that there should be balance between men and women, boys and girls, that we same. So we have a lot to do, but everyone, this is a clarion call. It requires collaborative effort, not just one person. Both genders are very, very imperative. They are very, very important. So there should be no gap between both, because we are created of the same God. We are created. We have the same fundamental human rights. Women as well should have right to justice, right to freedom of speech. We should not be denied of any of this. Yes, according to the uh, Article 23, equality is there, right to every woman. But there's some people in the corridor power that are just hijack this, trying to make name for themselves. Women are being deprived of their rights, should I say right? Women are marginalized. They don't even care. They don't want women to be empowered in politics. A lot of things, even they don't have anything, they don't have a mouth, a voice to amplify, for people, in some tradition, so let's say religious doctrines, that the women remain the way they are, instead for come up to open up from the social domestic violence that they're experiencing in their various sexual abuses, not getting justice that they do deserve, is because time has come when women, we ourselves, should join hands together to fight this. Let women empower each other. Let's support each other in this journey. It is a call for all of us, so that both in the education sector, in our family, in our society, it will help to put the message across to the younger generation that there is no difference between men and women. We have equal rights. The only thing is that where there is she, there is always he. And even where there is a woman, when you remove first WO, then we are the same thing. We should not be deprived of any right. Sexual harassment, yes, what should I say? Yeah, girl trafficking, prostitution. Some are being to that. If those that are being raped will not come up to voice out because of stigmatization, because of what people, sentiment and all that. So time has come for us to change this mindset. We need a orientation in various sectors, so that this gap of equality will be bridged. I think everybody has a contribution. It's not just what one person should, or one particular sector. No, it's for everyone. We are the same. Let's have this equal right. Even in the place of work, or imagine some women have been deprived of that, having full paid. Is you're a woman, you don't have anything. That has changed. Women are now into politics.
in some countries that do businesses, handle a lot of things that they're making names for themselves. So times has come where that orientation should be changed. I mean, passed across, and the mindset of people has to be changed so that this world will be a better place for all of us to dwell in. So it's a clarion call. Let's join hands together to move for the betterment of both between the gap of gender and please is everyone will have a to contribute. Okay, thank you so much. So the person that asked this question, I believe that you are being cleared. I don't think that we still have any other question here. Okay, let's go to the chat to check if there's any other question, but I believe there is none. I don't know. Those are maybe just help me to check if there's any question. Uh, if there's any question, so that we will attend to that in our own way. Okay, maybe I I'm can not sure say if there's any other one more question, thing if right? I can. I'm sorry. Yes, I'm sir. talking Yes. too much. Go ahead. Go ahead. Yeah, Okay. no problem. Go So ahead. That's I okay. totally agree that we are parents and teachers are the role models for our children. Yes. In my family, for example, I raised two sons and a husband. I don't have any girls or anyone here in my house, but my sons were raised the way that they helped me when they were young. They started helping me with house chores, and they could cook, and Wow. they were the students and they can cook for themselves, and now one is married Wow. and he's taking care of the house, and That's sometimes great. he cooks Wow. with his wife, and we You have see like what I'm talking about? equal opportunities and equal Yeah. jobs, and we share everything together, and I'm really proud of that. That Okay. And one more thing, and the last thing, I want to like give a shout out to the women and children in Ukraine who suffer a lot from Russia and from Putin's I don't know, terrorist attacks and the war. And I would like to say and pray for them, and glory to Ukraine, and glory to all the heroes there. And I'm really like proud and encouraged. And this nation is really, really, really has a big a place in my heart, and I'm like praying for them all the time. And they are really very strong. Cheers to them, and cheers to the leaders and everyone. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you very Yeah. much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Wow. Thank you so much. Since we don't have any other question here, so we would like to call upon the speakers to maybe say a pattern shot before we call it a day. Thank you. I really want to appreciate all the speakers that have spoken so well. And have you seen it using okay, language is not going to be a barrier towards the teaching and learning processes. So that's why this initiative is span across the globe, so that people will be able to share professional expertise. English is not my language. It's not even the first second. So it's not going to stop us. That is why everyone we can use our various languages in the content reading, in the teaching and learning process, so that the learners themselves, we depending on the subject matter, and they will get and assimilate it because it's been they will they will be comprehended because it's being delivered to their mother tongue, as in. So it is okay sometimes, but it's only English that we can use to connect with anyone anywhere in the world. But that should not be a barrier for us to share our experience. It doesn't make sense when you gather the acquire the whole knowledge is wide world without giving your best shot to the society, giving back to the world, it back. What hold it back for?
So when you share your experiences, when you share your maybe achievement, your success stories, people will learn from it. Experience, they say, as the saying goes, that experience is the best teacher. That's why this platform is being created to, help the voiceless, for them to have voice, for them to have voice. You don't even know what we are experiencing behind the scene, but it is what it is. I You need to be striving for more. Let's continue to learn and grow. We have to learn with and from each other. Perfect. I'm not American, but I'm trying to improve. So constant practice makes perfect. That is what I'm saying. So it's not necessary that mean that we should be using English all the time. English is never our mother tongue. If we have them here, please do not crucify us. If any way that we didn't use the right word or didn't modify it well, please just bear with us, okay? So we are here to learn from each other. That is the most important topic. Honestly, even if we are doing this every day, just like presentation by Keva, we need to during program like conferences, creating our conferences, workshops, trainings, that will help to eliminate the gender bias, that will help to bridge the gap of stereotypes, that will help because it is awareness will help to change people's mindset. Okay, people's mindsets will be changed. Various this as I just mentioned. So we should continue. We can never stop. All we need to do just as a teacher to a little to our learners. Let them they say to for them to shoot their shots. This planet Earth is everyone, and they're coming up. When their mindset is being changed in the next few years, because they are future leader, I think it will minimize. I'm not saying that it will be an end, but at least let their orientation be there and their mindset will be changed, and this one will be a better place for all of us all to dwell in. Thank you so much, all the speaker. You've spoken so well. I don't know if you have any parting shot before we call it. What is happening right now in the world between Ukraine and Russia? We don't even we are not happy with what is going on because it's women and girls. It's women mostly. Some are out of school. Nothing is moving. Nothing is going on. It is women that it will affect most because even those are in the war front, honestly, you don't know that. So don't just because it's not in your country. Though you don't have fears, you don't fear, you don't have maybe it's not happening to you directly or indirectly affecting every one of us because there's a global not moving the way they should be. There's no money inside, and in all sectors all sectors is stagnated. No investment, nothing is going on. So what that um, affect one eye definitely going to get to the other ones. We are all experiencing it. Let's be preaching. This is a time like this. We really need it to about this violence, domestic violence, women's inequality, gender equality, and let there be equity, let there be peace, that's what we are praying for. Let there be strong justice. That's SDG 16. And above all, social emotional learning of our students, that's very important. Let's just as a teacher try to check up on them to know how they are fed emotionally and not just allow them. No, so just you don't know what they are going through. That's why some of them commit suicide because they couldn't bear the whatever anymore. Let's try to if there's a way it should be incorporated in our curriculum, it would be awesome. Thank you so much. This topic is very, very important, and we are not going to stop it. This is just part two Georgian team,
and more will be coming up. Thank you. We are here, and I believe that you've learned one or two things from here today. And I will call upon Enga. The stage is all yours now. Please, parting words for us before we. Thank you so much, speakers. You've been so well. Honestly, not just be here, but you really spoke as in from your heart, not from your head. That's important. When you were sharing, presenting your words, the thing really to me, I was commenting because I got emotional. This what we are feeling, everything is happening. So it's about the thing that we should, as a our women, should come together. Doesn't matter if I'm black, you're white, all matter is togetherness, and together we can really achieve more and beat this up of gender bias, and is going broken. I believe if we should continue this way, the message will be passing across to the younger generation. Thank you so much. The day is yours. Please, could you just part for us? Tomo Van and Mana, thank you so much, Manana. And Vika and other speaker that has shared spirit. I will pray for a speedy. I will share upon how to know how a kid is fed. It's very, very important to be checking up on one another. Is very, very important. That really shows that we care for one another. And please, the stage is yours now. We carry the day. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. Nga, Thanks a lot. can you hear dear. me? Yes, I'm here. Thank you very much, Okay. dear. Thank you. Wonderful Ah. session. Thanks. Bye. Thank you, everyone. Okay. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მართლაც საოცარი დღე იყო. და წარმატებებს გისურვებთ წინსვლას. კიდევ გავმეორდები, უღრმესი დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, რომ დღეს დაგვითმეთ დრო და ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ერთად ვისაუბრეთ. მადლობა დიდი. Thank you very much, dear Ruchi. Good luck. God bless you. Go ahead. You are doing a wonderful job. Thank you. Excellent. დიდი მადლობა ნახვამდის მადლობა ყველას Thank you so much, everyone. Thank you very much for participating. Thank So you. much. They are very active chat. All right. Wonderful. Thank you. Bye bye. Okay. Okay. Before we do that, let's just play Thank our you, dear. let's see Thank if you we very play now much. our video to welcome everyone. But Thanks a lot. When I was lonely, you were with me. When I was silent, you spoke of me. When I gave up, you gave me strength to stay. When I faltered, you cheered me on. When I doubted, you believed in me. thank Okay. you, everyone. Thank you And very much. before we get there, I forgot to say, please join us on Thursday for another blockbuster. Sharing is caring with global editor leaders, educators. It's going to be our 21st episode. Wow, back to back. We've been running this show every week after the first launch. And I really want to appreciate everyone that has been supporting us all this while. And it's going to be our 21st episode. Wow. Thank you It very has been much. an amazing journey, and we are here to learn with and from each Absolutely other. We are amazing learning job. from each other, and as well, yeah,
Yeah, thank you so much. We have people across the world, across the globe that have been here to share their experiences, their knowledge, nuggets of wisdom. And on Saturday, we are going to have 24th. Please have it with us on 24th and 26th. 24th is sharing is caring, our giving Thursday. And on 26th is going to be our webinar training series, yeah, by Jordan, Jordan Yeah. team. They're going to walk us through in tools that maximize and engages student outcome. So we are living in a connected and globalized world, and the technology has become the integral part of our lives. So we come when we are not equipped, or if you don't have skills in the use of technology, will be out of, we will be out of job, So that is why we are training, upskilling teachers, students, in trying to inculcate the basic skills that they needed to live in this connected and globalized world. Actually, when they leave school, they will be able to to become members of the workforce. We educators, what we are doing, we are building a sustainable ecosystem of land and the best practices. That's what we are doing. 24 DG skills promote SDGs, especially SDG5. Okay, so we bridge the gap of digital divide by integrating 21st century land skills. Join us on Saturday to new skills is very, very important. And another one is being published on our Facebook page. It's going to be announcement. There will be international on SDG 13. Come April 2022, it's going to be a celebration of Earth Day. So this competition is we have 3 categories. So please check on our Facebook page. 6 years to 18 years. Students register them. It's very important. Let them compete. Because what we are trying to, this balance. Let them know the perspective of protecting our data is very important. That is why we are doing this. Started with younger ones, because if this knowledge is being passed across to them, they are growing up with it, they will know how to conserve our ocean, how to protect our earth, planet earth, how to involve themselves in SDG actions, and so many more. Please check on our Facebook page. The registration link is there. You can register your students, and there are not going to be more than 5 students. It's going to be an individual thing, either by job, digital, or digital. Yeah. You can draw, you can paint, and of course use tools. And everything is there. Terms and conditions apply. So that's all for now. Thank you so much for your attention. And please, let's continue, because this is very, very important. Let's celebrate. Let them know that what is this is very, very important for us as human, to preserve and protect our earth. Okay. So it's very, very important. Thank you so much for your time. I think with this, we're going to call it a day. It's really important that we should adhere to this. Thank you so much. Do have a wonderful night. Bye bye. Bye bye. Thank you very much, dear. Good luck. Good luck. Thank you.